دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اس قسم کی باتیں انتونیا بھی کیا کرتی ہیں اور میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم دونوں دوڑ کر ان کے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔ 2 دن بعد قیصر اور خاقان ایک کشادہ شامیانے کے نیچے سونے کی مرصع کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ماہ دسمبر کی سردی کے باوجود کھیلوں کے میدان میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ قیصر کے بائیں ہاتھ خاقان کے بعد چند آوار سرداروں کی کرسیاں تھیں اور دائیں طرف اس کے وزراء بڑے بڑے عہدیدار سینٹ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلی قطاروں میں مہمانوں اور میزبانوں کو اس قرینے سے بیٹھایا گیا تھا کہ ہر سیتھین کے ساتھ ایک رومی نظر آتا تھا۔ ہرقل اور خاقان کی کرسیوں کے عین پیچھے کچھ جگہ خالی تھی اور وہاں کلاڈیوس کے علاوہ 2 رومی اور 2 آوار کھڑے تھے۔ اس مرکزی شامیانے کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر 2 اور شامیانے نصب تھے اور یہاں نسبتاً کم درجے کے سیتھین اور رومی بیٹھے ہوئے تھے اور باقی میدان کے گرد تماشائیوں کا ہجوم گھیرا ڈالے ہوئے تھا۔ خاقان اپنے ساتھ تقریباً 300 سوار لے کر آیا تھا۔ رومیوں نے ان سب کو شامیانوں کے نیچے بیٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن خاقان کے آدمیوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے گھوڑے رومیوں کے حوالے کرنا پسند نہ تھے۔ چنانچہ ان میں سے تقریباً 100 شامیانے کی طرف چلے گئے۔ باقی سواروں نے نیچے اترے بغیر اپنے ساتھیوں کے خالی گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور ادھر ادھر پھیل کر تماشائیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رومیوں نے گھوڑوں کو میدان سے باہر باندھنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن خاقان کے آدمیوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہنے پر بضد دیکھ کر انہوں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ کھیلوں کا آغاز روم اور یونان کی قدیم رسم کے مطابق ایک نمائشی پریڈ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے سوار اور پیادہ فوج کے دستے مارچ کرتے ہوئے قیصر اور اس کے معزز مہمانوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس کے بعد شوخ و طرار 2 شیزائیں ناچتی گاتی اور مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کرتی ہوئی گزر گئی۔ ان کے پیچھے پہلوانوں، بازی گروں اور مسخروں کے گروہ نمودار ہوئے۔ سب سے آخر میں ان رتھوں کی نمائش شروع ہوئی جن کی دوڑ کو قدیم یونانیوں کی طرح رومیوں کے قومی کھیلوں میں بھی ایک اہم ترین مقام حاصل تھا۔ ہر رتھ کے ساتھ 4 گھوڑے جڑے ہوئے تھے اور ان کے سوار انتہائی شوخ رنگوں کے بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھے۔ آوار کا لباس میلے کچیلے کپڑوں، بدبودار پوستینوں اور سم دار ٹوپوں پر مشتمل تھا اور وہ ان کا محیب صورت خاقان بھی ایک غریب رومی کے مقابلے میں مفلس نظر آتا تھا۔ یہ لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے کبھی کھلاڑیوں کی اور کبھی اپنے قریب بیٹھے یا کھڑے ہونے والے رومیوں کی زرق برق پوشاکیں دیکھ رہے تھے۔ عاصم اور ولیرس کو بائیں طرف کے شامیانے کے نیچے جگہ ملی تھی اور ان کے درمیان ایک دیو قامت سیتھین کے ساتھ ایک پتلا دبلا رومی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عاصم کی نگاہ ایک اور سیتھین کے چہرے پہ مرکوز ہو کر رہ گئی جو ولیرس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے عجیب و غریب لباس کے باوجود عاصم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس کے شبہات یقین کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس آدمی کی شکل ایرج سے اس قدر ملتی تھی کہ اگر وہ ایرانی لباس میں ہوتا تو عاصم اس سے 50-60 قدم کے فاصلے سے بھی پہچان لیتا، لیکن موجودہ حالات میں اسے ایرج کا یہاں پہنچ جانا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس مشابہت کو محض ایک اتفاق سمجھ کر کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سیتھین عاصم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، لیکن جب عاصم نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو اس نے خوف زدہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ اس کی بدحواسی نے عاصم کے شبہات میں اضافہ کر دیا۔ میدان میں پہلوانوں کی زور آزمائی شروع ہو چکی تھی، لیکن عاصم کو اب کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتا اور ہر بار اپنے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ محسوس کرتا۔ میدان میں قوی ہیکل رومی 2 پہلوانوں کو چت کرنے کے بعد ایک نئے مد مقابل کے ساتھ زور آزمائی شروع کر چکا تھا اور تماشائی داد و تحسین کے نعرے بلند کر رہے تھے۔
आसिम अचानक अपनी जगह से उठकर वलीरस के करीब पहुंचा और उसे हाथ से पकड़कर उठाते हुए बोला, वलीरस, अगर तुम्हें तकलीफ न हो तो तुम मेरी जगह बैठ जाओ। वलीरस कुश्ती देखने में इस कदर मुनहमिक था कि वह कोई सवाल किए बगैर उठकर आसिम की जगह बैठ गया और आसिम ने उसकी जगह ले ली। कदर तवक्कुफ के बाद उसने सैथीन के कंधे पर हाथ रख दिया और फारसी में कहा, एरज, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। और एरज, जिसके खून का हर कतरा मुंजमिद हो चुका था, अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए सहमी हुई आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन ये जगह बातों के लिए मौजू नहीं। आसिम ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग फ़ारसी नहीं जानते और तुम्हें यहाँ राज की कोई बात जाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरा ख्याल था कि वो इस ख़तरनाक मुहिम के लिए किसी तजर्बाकार आदमी को भेजेंगे। एरज के चेहरे पर कदर इत्मीनान के आसार ज़ाहिर होने लगे और उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी मौजूदगी में किसी तजर्बाकार आदमी की ज़रूरत न थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो मैं इस मुहिम के लिए अपना नाम पेश न करता, लेकिन तुम्हारे मुतालिक तो वहाँ ये मशहूर था कि तुम कहीं रूपोश हो चुके हो। आसिम ने जवाब दिया, जो फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे लगाए गए थे उनकी तकमील के लिए मेरा रूपोश होना ज़रूरी था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मेरे बाद सीन ने तुम्हें यहाँ भेजने की ज़रूरत क्यों महसूस की। उन्हें मुझ पर एहतमाद करना चाहिए था। एरज ने जवाब दिया, मुझे सीन ने नहीं भेजा, मैं बराह रास्त किसरा के हुक्म से खाकान के पास आया था। आसिम ने कुछ सोचकर सवाल किया, तुम्हारा मतलब है कि तुम सीन के इल्म के बगैर खाकान के पास पहुंच गए थे? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं रास्ते में सीन से मिला था, लेकिन उन्होंने मुझसे तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। फस्तानिया और उसकी वालदा की बातों से भी यही मालूम होता था कि वह तुम्हारे मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। आसिम ने कहा, एरज, मुझे जिस कदर अपनी नाकामी का अफसोस है उसी कदर तुम्हारी कामयाबी की खुशी है, लेकिन अपनी मुहिम की अहमियत के पेश नज़र तुम्हें कैसर और खाकान के करीब बैठना चाहिए था। एरज ने कदर फ़िक्रमंद होकर आसिम की तरफ देखा और दबी ज़बान में जवाब दिया, मैं खाकान के पास सिर्फ़ एक एलची की हैसियत से पहुंचा था और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूं। आसिम ने कहा, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था और मैं बार बार ये सोच रहा था कि अगर आवार ने अचानक मारधाड़ शुरू कर दी तो तुम्हारे लिए यहाँ से बच निकलने के इम्कानात क्या हैं। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि रूमी हर गैर मुतवक्का सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एरज का इस्तराब अब खौफ में तब्दील हो गया था, ताहम उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मेरा घोड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं और मुझे इतना वक्त ज़रूर मिल जाएगा कि मैं इत्मीनान से उस पर सवार हो सकूँ। आसिम अपनी तवक्को से कहीं ज़्यादा मालूमात हासिल कर चुका था और हर लफ्ज़ उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। उसने कहा, एरज, अगर खाकान वाकई किसरा की खुशनुदी हासिल करना चाहता है तो उसे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इस वक्त कैसर पर हाथ उठाने की गलती की गई तो रूमी उन 250 या 300 आदमियों में से एक को भी बचकर भागने का मौका नहीं देंगे और वो हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त भी मैदान से बाहर उनके 5000 सिपाही गश्त कर रहे हैं और शामियाने के इर्द गिर्द भी कैसर के हिफाजती इंतज़ामात का ये आलम है कि अगर उसे कोई ख़तरा पेश आया तो रूमी आँख झपकने की देर में खाकान को मौत के घाट उतार देंगे। एरज ने मुल्तजी होकर, आसिम, ज़रा एहतियात से बातें करो, अगर किसी रूमी ने हमारी गुफ्तगी का एक फ़ुकरा भी समझ लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। आसिम ने कहा, तुम मुतमईन रहो सरदस्त, रूमियों को खेलों के सिवा किसी बात से दिलचस्पी नहीं। एरज बोला, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आज का दिन बाज़नतीनी सल्तनत की तारीख़ का मनहूस तरीन दिन समझा जाएगा। आसिम ने कहा, एरज, अगर तुम किसी मरहला पर मेरी मदद की ज़रूरत महसूस करो तो तुम मुझे हुक्म दे सकते हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस अजीम कामयाबी का तमाम सेहरा तुम्हारे सर होगा और मैं तुम्हारे इशारे पर जान की बाजी लगाने के बाद भी इनाम में हिस्सेदार बनने की कोशिश नहीं करूँगा। एरज ने जवाब दिया, अगर तुम मेरा हुक्म मान सकते हो तो खामोशी से यहाँ बैठे रहो। मुझे मालूम नहीं कि तुम किस हद तक रूमियों का एतमाद हासिल कर चुके हो, लेकिन खाकान के नज़दीक मेरी हैसियत किसरा के एक मामूली एलची से ज़्यादा नहीं और खाकान के साथियों से बईद नहीं कि वह मुझे तुम्हारे साथ इस कदर मानूस देखकर
किसी गलत फहमी में मुब्तला हो जाएं। तुमने जिस बेतकल्लुफ़ी से एक रूमी को यहाँ से उठाकर अपनी जगह बिठा दिया था, वो उनके दिल में अनगिनत शुबहात पैदा कर सकती है। तुम्हारे बाएं हाथ बैठने वाला दिवकामत सैथीन बड़ी देर से मेरी तरफ घूर रहा है। तुम्हें मेरे साथ इस जगह हम कलाम होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आसिम ने जवाब दिया, मुझे अपनी गलती का अफसोस है, लेकिन तुम्हें देखकर खामोश रहना मेरे बस की बात न थी। तुम उस वहशी को तसल्ली दे सकते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इरज ने जवाब दिया, ये वहशी मेरी ज़बान नहीं जानता और मैं अपने मुतरजिम और दूसरे साथियों को खाकान के कैंप में छोड़ आया हूँ। वो यहाँ आने से डरते थे। आसिम ने कहा, इरज, अगर बुरा ना मानो तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी ये जुर्रत मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि अगर रूमी कबल अज़ वक्त होशियार हो गए तो तुम अपनी जान किस तरह बचा सकोगे। मेरे ख़्याल में वो लोग जो घोड़ों पर बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं, मैं अपने उन साथियों से कहीं ज़्यादा दूर अंदेश हैं जो इस वक्त शामियानों के अंदर मौजूद हैं। मेरे लिए तुम्हारी जान की कीमत उन तमाम सैथीन वहशियों से ज़्यादा है, और अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं वापस जाकर तुम्हारे अजीज़ों और दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। इरज ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी इस कदर अजीज़ है तो सुनो, जब मेरा यहाँ से उठकर घोड़े पर सवार होना ज़रूरी होगा तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे। आसिम ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह अपनी जान भी अजीज़ है। अगर तुम्हें ये परेशानी है कि एक सैथीन परेशान होकर तुम्हारी तरफ देख रहा है तो मुझे भी आसपास बैठे हुए रूमी बुरी तरह घूर रहे हैं। इरज ने कहा, जब सूरज निस्फुल नहार पर आएगा तो तुम्हें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आसिम ने कहा, तुम जानते हो कि मैं एक सिपाही हूँ और एक सिपाही ऐसे मामलात के मुतालिक तारीकी में रहना पसंद नहीं करता जो उसकी ज़िंदगी और मौत से ताल्लुक़ रखते हों। इरज ने कहा, तुम्हारे ख़्याल में आवार का खाकान एक सिपाही नहीं और वह सिर्फ खुदकशी के इरादे से कैसर के पास बैठा हुआ है। आसिम ने बज़ाहिर मुतमईन सा होकर कहा, अब मैं तुम्हें अपने बेहुदा सवालात से परेशान नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ जब सूरज निस्फुल नहार पर आएगा तो खाकान और उसके साथी किसी बहाने शामियानों से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हो जाएंगे और उसके साथ वही लश्कर जिसे वो रास्ते में छोड़ आए हैं अचानक किसी सिमत से नमूदार होगा। एरज, अगर तुमने खाकान को यहाँ आने पर आमादा किया है तो किसरा तुम्हें बड़े से बड़े इनाम का मुस्तहिक समझेगा। एरज, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे एक ख़तरे से ख़बरदार कर दिया है। अब अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो मैं बाकी तमाशा घोड़े की पीठ पर बैठकर देखना बेहतर समझता हूँ। मेरा घोड़ा यहाँ से कुछ दूर है और मुझे अंदेशा है कि मेरे लिए अचानक वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। आसिम ने यह कहकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं हाथ बैठे हुए दिवकामत सैथीन ने अचानक उसके कंधे पर अपना आहनी हाथ रखा और उसे पूरी कुव्वत से नीचे दबा दिया। उसके साथ ही एरज ने आसिम का बाजू पकड़ लिया और सरापा इल्तिजा बनकर कहा, आसिम, अगर तुमने ज़ोर आजमाई की तो इसका नतीजा हम दोनों के लिए ख़तरनाक होगा। अब इसके शुबहात दूर करने की यही एक सूरत है कि तुम खामोशी से अपनी जगह बैठे रहो। दूसरे लम्हे इस मुहीब सूरत सैथीन के खंजर की तेज़ नोक आसिम की पसली को छू रही थी और वह अपने इस्तराब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एरज से ये कह रहा था, तुम इस वहशी को ये क्यों नहीं समझाते कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। एरज ने जवाब दिया, इस वहशी को समझाना मेरे बस की बात नहीं, ये मेरी ज़बान नहीं समझता। आसिम के लिए बीसो हरकत बैठने के सिवा कोई चारा न था। आसपास बैठे हुए रूमी कुश्तियाँ देखने में इस कदर महरूत थे कि उन्हें अपने गर्दोपेश की कोई खबर न थी। थोड़ी देर बाद दूसरा सैथीन जो एरज के दाएं हाथ बैठा हुआ था उसके साथ अपनी जगह तब्दील कर चुका था और आसिम की हालत उस शख्स की सी थी जिसे दरिंदों के दरमियान बांध दिया गया हो। वलीरस ने एक मरतबा आसिम की तरफ देखा, लेकिन सैथीन के हाथ का खंजर जिसका बेशतर हिस्सा उसकी पोस्तीन में छुपा हुआ था उसकी निगाहों से ओझल हो रहा था। जूं जूं सूरज बुलंद हो रहा था आसिम की बेकरारी और बेचैनी बढ़ रही थी। अगर उसे इस बात का यकीन होता कि उसकी चीख व पुकार से आने वाले ख़तरात टल सकते हैं तो वह शायद अपनी जान की भी परवाह न करता, लेकिन इन हालात में जुर्रत और बहादुरी के मुजाहरे से ज़्यादा ज़ब्त व सुकून की ज़रूरत थी। रथों की दौड़ शुरू हो चुकी थी और उन पर शर्तें रखने वाले रूमियों का जोश व खरोश अपनी इंतहा को पहुंच चुका था।
جب رتھیں شامیانوں کے سامنے سے گزرنے لگی تو عاصم بھی رومیوں کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگانے لگا۔ سیتھین سپاہی نے آہستہ سے اپنا خنجر چبھو کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے بے پرواہی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب رتھیں دوسری بار قریب پہنچی تو وہ زیادہ بے تکلفی کے ساتھ شور مچا رہا تھا، اور سیتھین جو شاید ابھی تک کسی خطرناک اقدام کے لیے تیار نہ تھے، غصے اور اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب رتھیں تیسری بار شامیانے کے قریب پہنچی تو وہ چند بار انتہائی جوش و خروش سے نعرہ لگانے کے بعد اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سیتھین اب خون اشام نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن عاصم کے جوش و خروش نے آس پاس کے اور آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ جب رتھیں گزر گئی تو عاصم خاموشی سے بیٹھ گیا اور سیتھین قدرے مطمئن ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد عاصم اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ جب رتھیں قریب آنے لگی تو وہ پوری طاقت سے چند نعرے لگانے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا۔ سیتھین سپاہیوں نے اس مرتبہ بھی گھٹنوں کے قریب دونوں طرف سے اس کی قبا پکڑ رکھی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اٹھنے سے پہلے قبا کا تسمہ کھول چکا ہے۔ جب سب سے آخری رتھ قریب پہنچی تو اس نے اچانک اپنی قبا کندھوں سے نیچے سرکاتے ہوئے ایک جست لگائی اور اپنے آگے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے اوپر سے کود گیا۔ سیتھین سپاہیوں نے انتہائی قہر و غضب کی حالت میں خالی قبا ایک طرف پھینک کر اس کا پیچھا کیا، لیکن عاصم آن کی آن میں دو اور صفوں کے اوپر سے پھاند کر پوری رفتار سے شاہی شامیانے کا رخ کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اجنبی کو قیصر کے شامیانے کی طرف بھاگتے دیکھا تو نیزے تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے ایک طرف سے کترا کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن قیصر کے محافظ اسے تنگ گھیرے میں لے چکے تھے۔ عاصم چلایا، خدا کے لیے مجھے قیصر کے پاس لے چلو، اس کی جان خطرے میں ہے، تم سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ لیکن اس کی آواز پہرے داروں کی چیخ و پکار میں دب کر رہ گئی۔ دو رومیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ سیتھین جو اس کا پیچھا کر رہے تھے چند قدم دور رک گئے اور ولیرس بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، ٹھہرو، اسے چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تو وہ چلایا، ولیرس مجھے قیصر کے پاس لے چلو۔ ولیرس نے جواب دیا، اس وقت قیصر کے سامنے جانا کوئی مذاق نہیں، اگر تمہیں کوئی اہم بات معلوم ہوئی تھی تو اس طرف بھاگنے کی بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی۔ عاصم نے کہا، قیصر کی زندگی خطرے میں ہے، تم ادھر دیکھو، وہ اب میرا پیچھا چھوڑ کر قیصر کے شامیانے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ عاصم نے جھپٹ کر ایک رومی کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ولیرس اپنی تلوار سونت کر عاصم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن اتنی دیر میں کئی اور سیتھین شامیانے سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے بھاگے آ رہے تھے۔ چند ثانیے رومی سپاہیوں کو خاقان کے آدمیوں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہ ہوا، لیکن جب انہوں نے ولیرس کی چیخ و پکار سنی تو وہ بھی مجبور ہو کر میدان میں آ گئے۔ تاہم وہ لڑنے سے زیادہ آوار کو ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹانے پر اکتفا کر رہے تھے۔